నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎస్జీవీ న్యూస్ బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. దావోస్ లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. పేపర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిరుపేదలకు తోపుడు పాన్లు పంపిణీ చేసిన ప్రభుత్వం సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు. నూతన ఆర్టీఐ కమిషనర్లచే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించిన సిఎస్ విజయానంద్. దావోస్ లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వరుసగా మూడో రోజు కీలకమైన సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారు. ప్రముఖ కంపెనీల సీఈఓలతో ముఖాముఖి భేటీ అవుతారు. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం కాంగ్రెస్ సెంటర్లో జరిగే పారిశ్రామిక పురోగతి అంశంపై నిర్వహించే సెషన్లో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొంటారు. హురైసిస్ చైర్మన్ ఫ్రాంక్ రిచర్తోనూ సీఎం భేటీ కానున్నారు. తమారా హాస్పిటాలిటీ సంస్థ ఫౌండర్ స్పష్టి షిబులాల్, ఆ సంస్థ సీఓఓ ఖుష్బు అవస్థి, కాలిబో ఏఐ అకాడమీ సీఈఓ రాజ్ వట్టికుట్టి, స్కాట్ షాండిస్టర్లు ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమై చర్చలు జరుపుతారు. అనంతరం ఏపీ సిఎన్ఎఫ్ నిర్వహించే హీలింగ్ ప్లానెట్తో రీజనరేటివ్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్ పేరిట జరిగే చర్చ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి హాజరు కానున్నారు. ఆ తర్వాత $1 ట్రిలియన్ పైవోట్ రీరేటింగ్ మార్కెటింగ్ సిగ్నల్స్ ఫర్ నేచర్ పాజిటివ్ గ్రోత్ అనే అంశంపై చర్చా కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు. బ్లూంబర్గ్ సంస్థ నిర్వహించనున్న $ట్రిలియన్స్ ఏఐ మూవ్మెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ గ్లోబల్ ఎకానమీ సెషన్లో ముఖ్య వక్తగా ప్రసంగించనున్నారు. ఏపీ లాన్స్లో నిర్వహించే బిల్డింగ్ ఇండియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులతో కలిసి సీఎం హాజరవుతారు. వాతావరణ మార్పులపై ఫైనాన్సింగ్ రిజర్వేషన్ మొబిలైజింగ్ క్యాపిటల్ పేరిట నిర్వహించే మరో కార్యక్రమంలోనూ ముఖ్యమంత్రి పాల్గొంటారు. So that continuous dialogue, their strengths, their organizational skills, everything we can imbibe here. As a matter of fact, as you rightly mentioned, different views you expressed. Long back around 1995, when I started IT, our madam is aware, Infosys, all these things. Nilekani has given a big gift for India, that is Aadhaar, UAID. That is the biggest contribution from him. That is a game changer even today. At that time I promoted IT. There is no clue. All over the world I went. Finally, I brought IT companies. I started engineering colleges. Then I promoted step-by-step ecosystem. Ultimately, they migrated from Andhra Pradesh to different countries. Now 195 countries, every country there are Telugu community. How many years? Only 25 years. What is the per capita income? Highest per capita income in any country. America, if you go, highest per capita income, only these people. Even Ireland, even Netherlands, even Germany, Japan, everywhere they have spreaded now. At that time, I used to do one more experiment. I used to take entrepreneurs and prospective entrepreneurs, not with my cost. I used to take everybody along with me, one get together, local entrepreneurs of that place, my entrepreneurs. Then I used to give my presentation, this is my vision, all these things. Then I used to network our entrepreneurs with other entrepreneurs. That is where inspiration. Over a period of time, all entrepreneurs of Andhra Pradesh has become very strong entrepreneurs. Talking each other, sometimes technology or otherwise knowing each other, collaborating, so many things happened.
That is where second generation entrepreneurs are very strong from Andhra Pradesh, Telugu states, not other states. As he rightly mentioned, Sinha, somebody has to take lead. Then only it will be tested, you are successful or failure. You are not taking any risk. How can you be successful? Now that is where India is moving very fast now. I wanted to go for inclusive society. Growth story should be inclusive. Financial independence you call, or otherwise one family, one entrepreneur. Just now I asked our IBM and everybody to train AI. They are having a plan of 5 million. I am asking them to train 1 million plus in Andhra Pradesh. Mega scale. Here I request you one thing, all of you. Industry, service, agriculture, everything is going on. But value addition is missing. Product perfection is missing. How to bring all these activities in structured way, organized way, that is MSME. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన అనుభవంతో దావోస్ వెళ్లి ఆంధ్రప్రదేశ్కు పెట్టుబడులు తెస్తుంటే అది చూసి ఓర్వలేకనే జగన్ బృందం విమర్శలు చేస్తుందని ఏపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు మండిపడ్డారు. అమర్నాథ్ తన హయాంలో ఉత్తరాంధ్రకి ఏం చేశారో ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలని, బయటి ప్రాంతాల భూస్వాములతో ఉత్తరాంధ్రను దోచుకోవడానికి గత ప్రభుత్వం సహకరించిందని ఆరోపించారు. ఇప్పటికన్నా జగన్ తన పద్ధతి మార్చుకుని రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అడ్డుపడకుండా ఉండాలని హితో పలికారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన అనుభవంతో దావోస్ వెళ్లి ఆంధ్రప్రదేశ్కు పెట్టుబడులు తెస్తుంటే అది చూసి ఓర్వలేక జగన్ బృందం విమర్శలు చేస్తుందని ఏపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు మండిపడ్డారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన పనులకు ఇప్పుడు తాము క్రెడిట్ తీసుకుంటున్నామని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ అనడం హాస్యాస్పదమని పేర్కొన్నారు. సొంత బాబాయ్ హత్య, తల్లిని చెల్లిని ఇంటి నుండి పంపించడం, 3 రాజధానుల పేరుతో రాష్ట్రాన్ని ముక్కలు చేయడం వంటి పనుల క్రెడిట్ ఎవరికైనా కావాలా అని ఆయన నిలదీశారు. ఈరోజు వైకాపా నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి టీం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే రాష్ట్ర మంత్రివర్గ ప్రతినిధి బృందం, అధికార బృందం దావోస్ వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్కి పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసి ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ని ముందంజలో ఉంచారు. అదే సమయంలో పారిశ్రామికవేత్తలు ఆంధ్రదేశం వైపు, ఆంధ్ర రాష్ట్రం వైపు వచ్చి వారు బ్రహ్మాండమైన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో ఇది చూసి ఓరవలేక జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే టీము వారు లేనిపోని ఆరోపణలు చేయడం మనం చూస్తున్నాం. ఈరోజు గుడివాడ అమర్నాథ్ మాట్లాడుతూ కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు. నేను గుడివాడ అమర్నాథ్ చెప్తున్నాను, జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రెడిట్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ కూటమి తీసుకుంటుందని చెప్తున్నాడు. అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రెడిట్ని ఎవరైనా సరే తీసుకునే పరిస్థితి ఉంటుందా? బాబాయ్ వచ్చేసిన క్రెడిట్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తే ఎవరైనా తీసుకోగలుగుతారా? అలాగే తల్లిని చెల్లిని ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెట్టి ఇంటికి బయట పంపించిన క్రెడిట్ని ఎవరైనా తీసుకుంటారా? ఈరోజు 3 రాజధానుల పేరిట 3 ముక్కలాట ఆడిన జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రెడిట్ని ఎవరైనా తీసుకోగలుగుతారా? అలాగే ఈరోజు విధ్వంసానికి కేరా పెట్టేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎవరైనా క్రెడిట్ తీసుకుంటారా? ఇలాగా తెలుసుకొని ఎవరైనా ఇలాంటి క్రెడిట్లు తీసుకునే పరిస్థితి ఉండదు. ఈరోజు భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ముఖ్యమంత్రి ఉండగా దావోస్ వెళ్ళి ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన వ్యక్తులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి పరిచయం చేసి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి ఆదర్శం నిలిచిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి 2014-19 మధ్యలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అభివృద్ధికి నాంది పలికితే 19-24 మధ్యన జగన్మోహన్ రెడ్డి విధ్వంసం చేసి మొత్తం రాష్ట్రాన్ని హల్లకొల్లాలను చేసి పెట్టుబడిదారులను కూడా భయపెట్టే విధంగా, ఇక్కడి నుంచి బయట పంపించే విధంగా ఎన్నో కంపెనీలని, లోలో కంపెనీ కానీ, అమర్రాజా కంపెనీస్ కానీ, చాలా కంపెనీస్ని ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపించిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డిది. వీరు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. అప్పడాల కోసం, పచ్చళ్ళ కోసం మాట్లాడుతున్న మంత్రులు కూడా
పరిశ్రమల మంత్రిగా పనిచేసిన వారు కూడా ఇప్పుడు పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కునేందుకు గాను తన వంతు సహాయం చేస్తున్నామని ప్రభుత్వ విప్ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు తెలిపారు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చాక బడుగు బలహీన వర్గాలకు 100% సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. నగరంలోని అజిత్ సింగ్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో P4 కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వ విప్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు నిరుపేదలకు తోపుడు పండ్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం బోండా ఉమామహేశ్వరరావు మాట్లాడారు. పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కునేందుకు తన వంతు సహాయం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజా దర్బార్లో ఆర్జీ పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి బండ్లు ఉచితంగా అందజేసినట్టు తెలిపారు. పేదవారిని ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకు వారికి చేయూతను అందించాలనే ఉద్దేశంతో తమ సొంత నిధులతో తోపుడు టిఫిన్ రజక సోదరులకు శ్రీ బండ్లు ఇచ్చినట్టు పేర్కొన్నారు. 15,000 రూపాయల తొలి విడతగా వ్యాపారం పెట్టుబడి కోసం బ్యాంకు నుండి రుణం మంజూరు చేస్తున్నామని తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 19 నెలల్లో 400 బండ్లు పంపిణీ చేశామన్నారు. దేవుడిచ్చిన శక్తి మేరకు భవిష్యత్తులో మరికొంతమందికి సహాయం చేస్తామని ప్రభుత్వ విప్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు తెలిపారు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినాక బడుగు బలహీన వర్గాలకి, పేద వర్గాలకి, చిరు వ్యాపారులకి అండగా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ప్రభుత్వం తరపున సంక్షేమ పథకాలు 200 ఉన్న పింఛన్ని 4,000 తీసుకొచ్చాం. చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నటువంటి తల్లులందరికీ కూడా ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళకి తల్లికి వందనం పేరు మీద చదివిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే అన్నా క్యాంటీన్లు ఓపెన్ చేసాం, మహిళలకు ఉచితంగా బస్సు పెట్టాం. అట్లాగే అన్ని రకాలుగా కూడా పేద వర్గాలకి అండగా ఉంటూ చిరు వ్యాపారులకి, హాకర్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా రెగ్యులరేషన్ చేయటం కోసం జోన్లు ఏర్పాటు చేసి ఆ బళ్ళు పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసుకుని 4 రూపాయలు సంపాదించుకుని కుటుంబాన్ని పోషించుకునే విధంగా వాళ్ళకి అండగా ఉంటా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా లేనటువంటి ఆఖరులు ఎవరైతే బళ్ళు కావాలని ఉన్నారో వాళ్ళకి మా ప్రజా దర్బారు ఎవరైతే దాంట్లో అప్లై చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మా సొంత నిధులతో బళ్ళు ఇస్తున్నాం. చిరు వ్యాపారులకి తోపుడు బళ్ళు, ఇలాగే కుల వృత్తులు చేసుకునే మా రజక సోదరులకి ఇస్త్రీ బండ్లు ఇస్తున్నాం. టిఫిన్ బళ్ళు కావాలో టిఫిన్ బళ్ళు ఇస్తాం. అన్ని రకాలుగా సాయశక్తిలా మా శక్తి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన శక్తి మేరకు వాళ్ళ ఆ పేద వర్గాలను ఆదుకుంటా ఉన్నాం. ఇప్పటికీ 19 నెలల్లో 400 బళ్ళు, తోపుడు బళ్ళు కానీ, టిఫిన్ బళ్ళు కానీ, అలాగే ఇస్త్రీ బళ్ళు కానీ ఇచ్చాం. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మాకు ఎంత శక్తి దేవుడిస్తే అంత శక్తి కొలిది పేదలకు అండగా ఉంటాం. అలాగే వీళ్ళందరికీ కూడా బ్యాంకు నుంచి 15,000 రూపాయలు తొలి విడతగా వ్యాపారం పెట్టుబడి కోసం రుణాన్ని కూడా ఇప్పిస్తూ ఉన్నాం. అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి సబ్సిడీ కానీ, ఉచితంగా బళ్ళు కానీ, బ్యాంకు రుణాలు కానీ అన్నీ కూడా ఇప్పించి వాళ్ళ జీవితంలో స్థిరపడే వరకు వాళ్ళకి అండగా ఉంటామని తెలియజేస్తాం. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఓ పత్రిక అసత్య కథనాలు రాస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకామణి సెంటర్లో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నాయకులు సదరు పత్రిక ప్రతుల్ని దగ్ధం చేశారు. ఈ నిరసనలో నేతలు మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రభుత్వం తన చేతకానితనాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి జగన్ కుటుంబంపై ఎల్లో మీడియా ద్వారా బురద జల్లుతోందని విమర్శించారు. సూపర్ 6 పథకాలు అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని, నిరుద్యోగ భృతి, ఉద్యోగాల కల్పనపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తల్లికి వందనం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, పెన్షన్లో ప్రభుత్వం కోతలు విధిస్తుందని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతుందని, ప్రశ్నించిన వారిపై అక్రమ కేసులు పెడుతూ వేధిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో యోజన విభాగ అధ్యక్షుడు కొరవి చైతన్య, ఫ్లోర్ లీడర్ వెంకట సత్యనారాయణ, డిప్యూటీ మేయర్ బెల్లం దుర్గా, స్టూడెంట్ విభాగ అధ్యక్షుడు కోమల్, సాయి మరియు పలువురు కార్పొరేటర్లు, వైసీపీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. ఏ రకమైన పాలన కొనసాగుతుంది అన్నది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ. కానీ ఈరోజు కొత్త పలుకులు, చెత్త పలుకులు అని ఎల్లు మీడియా అర్థమైన రాతలో రాసి ఊరు మీద కుదులుతున్నారు. కానీ ఈరోజు ప్రజలు చూస్తున్నారు. వాళ్ళలో ఉన్నాడు, మధ్యలో దొరవంట. ఎందుకయ్యా నువ్వు ఆడలేకపోతున్నావు అని అంటే, మధ్యలో దొరువు సరిగ్గా లేదు, అందుకే నేను ఆడలేకపోతున్నాను అన్నాడంట. పాత సామెత ఒకటి ఉంది. ఆ రకంగా వీళ్ళు సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వలేరు, వీళ్ళు సరైన పాలన చేయలేరు. కానీ మీరెందుకు సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వట్లేదు, మీరెందుకు సరిగ్గా పాలన చేయలేకపోతున్నారు అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల అంటారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు? మీరు సంక్షేమ పాలన మీరు సరిగ్గా మీ పాలన సరిగ్గా చేయలేక, మీరు సంక్షేమం సరిగ్గా అందించలేకపోతే అది జగన్ గారు ఏం చేశారు?
ఈరోజు కొత్త పలుకులు చెత్త పలుకులని అడ్డమైన రాతలు రాసి ఎల్లో మీడియాలోన విపరీతమైన చెత్తగా జగన్ గారి మీద, భారతి గారి మీద, లేకపోతే జగన్ గారి కుటుంబం మీద పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడడమే తప్పితే కానీ ఏ రకమైన ఉపయోగము ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకైతే లేదు. ఈ రోజుకి 18 నెలల కాలంలో 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశారు. ఏ సంక్షేమ పథకాలు మీరు పూర్తి స్థాయిలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు అందజేశారు? ఏ రకంగా మీరు మంచి పరిపాలన అందిస్తున్నామని సిగ్గు లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రజలకు చెప్పుకుంటున్నారు. సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ అని మీరు ఏ రకంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నారు? నిన్న కాక మొన్న కాకినాడలో కూడా పండగ పోయిన మరుసటి రోజే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సూపర్ 6 సూపర్ హిట్, మేము సూపర్ 6 అమలు చేశామని చెప్పి నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి, ఈరోజు యువతకి ముఖ్యంగా ఏం చేశారు? ఈరోజు నిరుద్యోగ భృతి 3,000 అన్నారు, కానీ ఏ ఒక్క నిరుద్యోగికి 3,000 ఇచ్చారు. అలాగే 20 లక్షల ఉద్యోగాలు అన్నారు. సిగ్గు లేకుండా 11 లక్షల నుంచి 14 లక్షల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చాము అని అన్నారు. ఏ రకంగా ఇచ్చారు? ఎవరికి ఇచ్చారు? ఏ సెక్టార్లో ఇచ్చారు? ఒకసారి మీరు ఆ 11 లక్షల నుంచి 14 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామంటున్నారు. అది ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారు, ఎవరెవరికి ఇచ్చారు, ఏ సంస్థలో ఇచ్చారు అన్నది మీరు ఒకసారి రిలీజ్ చేయాలి. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్లోన 5 ఏళ్ల పాలనలోన ఎక్కడెక్కడ ఏ సెక్టార్లోన ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చామో మేము రిలీజ్ చేస్తాం. మీరు 11 లక్షల నుంచి 14 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామన్నారు కదా, అది మీరు ఒకసారి ఏ సెక్టార్లో ఇచ్చారు, ఏ రకంగా ఇచ్చారు, ఎక్కడ ఇచ్చారు అన్నది మీరు ఒకసారి రిలీజ్ చేయాలి. ఈరోజు డ్వాక్రా మహిళలకి ఏ రకమైన మోసం జరుగుతుంది అన్నది మనం చూసాం. ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఇదే లోకేష్ గారు ఎలక్షన్ల ముందు ప్రతి నియోజకవర్గంలోన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఊదరగొట్టుకొని తిరిగారు. 3 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు సున్నా వడ్డీ అన్నది మేము చేస్తాము, మీకు లబ్ధి పొందిస్తామని. ఈరోజు డ్వాక్రా మహిళలకి జరుగుతున్న అన్యాయం ఏ రకంగా జరుగుతుంది? ఈరోజు సున్నా వడ్డీకి 1 రూపాయి కూడా వాళ్ళకి జమ్మై లేకపోగా తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ పురోగతిని, వాళ్ళ పొదుపు సంఘాలని ఈరోజు ఏ రకంగా నాశనం చేస్తున్నారు అన్నది ఈరోజు బ్యాంకులే స్పష్టంగా మీకు చెప్తున్నాయి. ఈరోజు డ్వాక్రా మహిళలకు ఏ రకంగా గతంలోన ఇదో నిరుద్యోగ భృతి 14 నుంచి 19లోనూ నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి అప్పుడు ఎలా మోసం చేశారో మనమందరం చూసాం. అలాగే అప్పుడు కూడా ఏ డ్వాక్రా మహిళలకి ఏ రకంగా సున్నా వడ్డీ వేస్తాము, మేము వీళ్ళ రుణాలని మేము తీర్చేస్తామని చెప్పి డ్వాక్రా మహిళలకి ఏ రకంగా 14 నుంచి 19 లోపు ఏ రకంగా వాళ్ళకి డ్వాక్రా వేశారో మనం చూసాం. కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి మోసపోవడం అలవాటు అయిపోయిందా, లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మోసం చేయడం అలవాటు అయిందో మనకు అర్థం కావట్లేదు. కానీ అప్పుడు ఏ పథకాలు చెప్పి ఆయన మోసం చేశారో మళ్ళీ అదే పథకాలు ఇప్పుడు చెప్పారు. అదే రకంగా మోసపోయి ఈరోజు ఏదైతే ప్రజలు ఓట్లేశారో వాళ్ళందరికీ ఈరోజు బుద్ధి చెప్పినట్టు అయింది. ఈరోజు పిల్లలకి ఈరోజు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఏ ఒక్క పిల్లకి పీజీ కానీ, డిగ్రీ కానీ, మెడికల్ స్టూడెంట్లే కానీ, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్లే కానీ ఏ ఒక్క పిల్లకు 1 రూపాయి కూడా ఇంతవరకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అన్నది పడలేదు. అలాగే అమ్మఒడి ఇస్తామని చెప్పి 83 లక్షల మంది పిల్లలు ఉంటే ఈరోజు 66 లక్షల మంది పిల్లలకి మాత్రమే అమ్మఒడి వేస్తున్నారు. అందులోన రూపాయి కూడా కోత పెట్టని వీళ్ళు 13,000 ఇచ్చి 2,000 రూపాయలు కోత పెడుతున్నారు. 1 సంవత్సరం అమ్మఒడి ఎగ్గొట్టారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మహిళలకి 50 ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి ఒక్క మహిళకి పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు. ఈరోజు ఒక్క మహిళకి 1 రూపాయి పెన్షన్ ఇచ్చింది లేదు. కొత్త పెన్షన్లు ఏర్పాటు చేసింది లేదు. 4,000 పెన్షన్ ఇస్తాము అని చెప్పిన వీళ్ళు 6 లక్షల పైబడి ఈరోజు పెన్షన్లకు కోత విధించారు. ఇంతమందికి కోత విధించి 4,000 మేము పెన్షన్ పెంచాము అని చెప్పి వీళ్ళు భుజాలు చడుచుకుంటున్నారు. సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ అని ఏ రకంగా మాట్లాడతారు? ఇన్ని రకాల వైఫల్యాలు మీ దగ్గర పెట్టుకొని జగన్ గారి కుటుంబం మీద మాత్రమే మీరు నిత్యం బురద జల్లడము. ఆ TV5 కానీ, ABN కానీ, ఈనాడు కానీ, ఈనాడు పత్రిక ఏనాడో దాని వైఫల్యాన్ని మూట కట్టుకోవడం అన్నది జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ రోజు మన ఎన్టీ రామారావు గారే చెప్పారు, ఇది ఎల్లో పత్రిక, ఇది చంద్రబాబు నాయుడు దత్తపుత్రిక అని.
కానీ ఈ రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద జల్లుతూ ఉంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోన ప్రజలు కానీ నాయకులు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కానీ ఎవ్వరూ సహించే పరిస్థితుల్లో లేరు. ఎందుకంటే దగ్గినా కేసే, తుమ్మినా కేసే, ఏం చేసినా కేసే, గట్టిగా మాట్లాడితే కేసు. ఎవరైనా వైఎస్ఆర్సీపీ ఎక్స్-ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మినిస్టర్లు కానీ, ఎక్స్ మినిస్టర్లు కానీ, లేకపోతే నాయకులు కానీ ఎవరు మాట్లాడినా కేసే. ఈ రకంగా మీరు రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తాము అని అంటే ఊరుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు. మన లోకేష్ గారు అంటున్నారు 3 పేజీలు అయినాయి, ఇంకా 93 పేజీలు ఉన్నాయని. మర్చి ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి. ఎవ్వరు భయపడే పరిస్థితుల్లో లేరు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోన. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఎవ్వరు భయపడరు. మీరేం మాట్లాడినా, మీరేం చేసినా చెల్లిపోతుంది అని అనుకుంటే ప్రజలు చూస్తున్నారు, ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. మీరు ఎంత వైఫల్యం చెందారో చూస్తున్నారు. సూపర్ 6, సూపర్ ఫ్లాప్, ఇది ప్రజలకి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. మీరు ఇలాంటి చెత్త బెదిరింపులు బెదిరించాలనుకుంటే మాత్రం కుదరదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇంకొకసారి ఎల్లో మీడియా కానీ అబద్ధపు ప్రచారాలు ప్రచరిస్తే మాత్రం ఊడుకునే పరిస్థితుల్లో లేదు. ఈరోజు మహిళా విభాగం, ఎన్టీఆర్ జిల్లా మహిళా విభాగం కానీ, స్టూడెంట్ విభాగం కానీ, అలాగే యువజన విభాగం, 3 విభాగాలు కలిసి ఈరోజు రోడ్డు మీదకి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎవరైతే ఎల్లో మీడియా అబద్ధ ప్రచారాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎల్లో మీడియాలో భాగమైనటువంటి ఒక వార్తాపత్రిక ద్వారా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త నాటకానికి తెరలేపింది. ఏదైతే ఎన్నికల ముందు అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చిందో అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ హామీలను తూట్లు పొడిచే విధంగా, అలాగే వాళ్ళ వైఫల్యాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నెట్టే విధంగా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే హామీలన్నీ పూర్తిగా అమలు చేసినటువంటి ఘనత ఒక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అని తెలియజేస్తూ, అలాగే ఏదైతే ఈ వార్తాపత్రిక రాసిన ఈ రాత్రి అయితే ఉందో దీన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ, యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో మేమందరం కూడా దీన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ రాబోయే రోజుల్లో ప్రజల పక్షాన పోరాడతామని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్కు నూతనంగా నియమితులైన కమిషనర్లచే ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ఏపీ సచివాలయంలో నూతన కమిషనర్లతో ప్రమాణం చేయించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్కు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చీఫ్ కమిషనర్ సహా ఇతర కమిషనర్లు నియమించడం జరిగింది. రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ వారి ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ నూతన కమిషనర్లతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ చీఫ్ కమిషనర్గా వజ్జ శ్రీనివాసరావుతో ముందుగా సిఎస్ విజయానంద్ ప్రమాణం చేయించారు. తదుపరి పరవాడ సింహాచలం నాయుడు, వంటేరు రవిబాబు, ఆదిన్న గాజుల శరత్ చంద్ర, కళ్యాణ చక్రవర్తి వట్టికుడిచే సమాచార కమిషనర్గా ప్రమాణం చేయించారు. ఈ సందర్భంగా నూతన కమిషనర్లకు సిఎస్ పుష్పగుచ్చాలు అందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర సర్వీసెస్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ఎస్ రావత్, ఏపీ సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘ అధ్యక్షులు రామకృష్ణ, ఆర్టీఏ అధికారులు, నూతన ఆర్టీఏ కమిషనర్ల కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. Chief Secretary Government Shri K. Vijayanand garu and 4 State Information Commissioners, AP Information Commissioner. Like constantly, it is therefore ensuring in governance. So it's and I congratulate all of you for being selected through a very Shri Wanteru Ravibabu garu, Shri Athena Garu, Chief Secretary Shri Vijayanand garu to I, Vajja Srinivasarao, having been appointed as State Chief Information Commissioner, swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
appointed as State Chief Information Commissioner for Andhra Pradesh. I, Paravadu Srinivasa Naidu, having been appointed as State Information Commissioner, swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Congratulate Shri Paravadu Srinivasa Naidu for being appointed. I, Volunteer Raghuvamu, have been appointed as State Information Commissioner, swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and do the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. On behalf of the government of Andhra Pradesh, I congratulate Shri Volunteer Raghuvamu for being appointed and we wish him a successful tenure. I now invite I, Adilna Gazula, have been appointed as the State Information Commissioner, swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. On behalf of the government of Andhra Pradesh, I congratulate Shri Abhinav Gandhi as the State Information Commissioner, and we wish him all the very best and good successful tenure. I, Chandra Kalyan Chakravarti, Deputy, having been appointed as State Information Commissioner, swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
behalf of the government of Andhra Pradesh, I congratulate Shri Sharat Chandra Garu for being appointed as State Information Commissioner. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో 9.55 లక్షల ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి చెక్కులను ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా పంపిణీ చేశారు. పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు సీఎం సహాయనిధి ఒక వరంలో మారిందని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని 32, 33, 25, 31, 1 డివిజన్లకు చెందిన పలువురు లబ్ధిదారులకు 9.55 లక్షల విలువైన ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి చెక్కులను ప్రభుత్వ విప్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బోండా ఉమా మహేశ్వరరావు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా బోండా ఉమా మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు నిజంగా ఒక వరంలో మారిందని పేర్కొన్నారు. అనారోగ్యం, ప్రమాదాల వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ సహాయం కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరటనిస్తోందన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండే ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ద్వారా నిరంతరం సహాయం అందిస్తోందని 2014-2019 మధ్య తన గత ఎమ్మెల్యే పదవి కాలంలో ఎమ్మెల్యే కార్యాలయానికి వచ్చిన ప్రతి అర్జీని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి స్వయంగా తీసుకెళ్లి వివరించి కోట్ల రూపాయల సహాయాన్ని లబ్ధిదారులకు అందించడంలో పూర్తి బాధ్యతగా పనిచేశారని గుర్తు చేశారు. లబ్ధిదారులకు ₹1 కూడా ఖర్చు కాకుండా చెక్కులు అందేలా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ చెన్నగిరి రామ్మోహన్ రావు, విజయకృష్ణ, సూపర్ బజార్ చైర్మన్ వెలగ సురేష్, ఎమ్మెల్యే కార్యాలయ కార్యదర్శి గంటా కృష్ణమోహన్, డివిజన్ అధ్యక్షులు బొలిశెట్టి శేషబాబు, నాలం కోటేశ్వరరావు, గడ్డం శ్రీనివాస్, మాచర్ల గోపి, డివిజన్ ఇన్ఛార్జీలు గార్లపాటి విజయ్ కుమార్, కాకులు మహేంద్రనాథ్, బాబీ, కొమ్మినేని సురేష్, దెందుకూరి మురళీకృష్ణరాజు, ప్రసాద్, గుర్రం సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ద్వారా మన 25వ డివిజన్లో నివసిస్తున్న అభాగ్యులకి ఆ రోజు మన చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు నిరుపేదలకు కొన్నంత అండ ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి. ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారి కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే గారు పార్టీలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి సమస్యని వెంటనే పరిష్కరిస్తూ ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మా డివిజన్ 25వ డివిజన్ నందు నలుగురికి ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ద్వారా ₹2.5 లక్షల శాంక్షన్ చేసి వారిని ఇచ్చి వారు గౌరవంగా ఇచ్చి వారిని ఆఫీస్కి పిలిపించి ఇవ్వడం జరిగింది. మా అమ్మగారికి ఆపరేషన్ చేయించాం. నమస్తే అండి. మా అమ్మగారికి మిట్టకాల రత్నమ్మ గారికి ఆపరేషన్ చేయించాము. కొంచెం అప్పులు చేసి చేయించాము. సారు బోండా ఉమా మహేశ్వరరావు గారు తరపున గోపి గారు, మన సాయి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మాకు కొద్ది సహాయం చేశారు. 85,000 దాకా మాకు డబ్బులు ఇచ్చారు. మేము ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము ఆయనకి, సార్కి. పెట్టుబడుల పేరుతో తండ్రి కొడుకులు చంద్రబాబు, లోకేష్ చేసుకుంటున్న ప్రచారమంతా వట్టి బూటకమేనని కంపెనీల ఏర్పాటు పేరుతో వేల కోట్ల విలువైన భూములు బినామీలకు దోచిపెట్టి ప్రభుత్వ సంపదను దోపిడీ చేస్తుంది మాత్రమే నిజమని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సింగారెడ్డి సతీష్ కుమార్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏటా పెట్టుబడుల పేరుతో చంద్రబాబు చేస్తున్న దావోస్ పర్యటనలన్నీ బోగస్ అని, లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు జరిగాయని చెప్పడమే తప్ప వాటిలో కార్యరూపం దాల్చిన వాటి వివరాలు చెప్పే ధైర్యం కూటమి ప్రభుత్వానికి లేదని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రాష్ట్రంలో విచిత్ర వాతావరణం నెలకొంది. ముఖ్యమంత్రిగా పెట్టుబడుల పేరుతో దావోస్ పర్యటన చేసే తండ్రి కొడుకులు చంద్రబాబు, లోకేష్ పబ్లిసిటీ పిచ్చికి 100 కోట్ల ప్రజాధనం వృధా అవుతుంది. పెద్ద మొత్తంలో ప్రజాధనం ఖర్చు చేసి తమను తామే పొగుడుకోవడం, వైఎస్ జగన్ గారిని తిట్టడం తప్ప రాష్ట్రానికి తెచ్చిన పెట్టుబడులు మాత్రం శూన్యం. 2014-19 మధ్య జరిగిందే ఇప్పుడు జరుగుతుంది. లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని ఎల్లో మీడియాలో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా రాయిస్తారే తప్ప వాటిలో కార్యరూపం దాల్చిన వాటి వివరాలు మాత్రం ఎప్పటికీ చెప్పారన్నారు. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఎంత పెట్టలేకపోతున్నాయో ఒక్కసారి మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆత్మస్థుతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎంతైనా ఉంది. సత్యాలు నికంటగా జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు వైజాగ్లో కావచ్చు, విజయవాడలో కావచ్చు, తిరుపతి లాంటి ప్రాంతాల్లో కావచ్చు, మొత్తం ఏ విధంగా మీరు దీన్ని నియంత్రిస్తున్నారో, దాన్ని ఏ విధంగా మీ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఏ విధంగా దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందో ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు. నిన్నగాక మొన్న సంక్రాంతి వేడుకలో దాదాపు లిక్కరు, మందు ఏరులై పారుతూ రాష్ట్ర ప్రజలను అనారోగ్యం చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చినారు. పేకాట, జూదము, కోడి పందాలు దాదాపు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 75,000 బెల్ట్ షాపులు పెట్టి దాంట్లో మళ్ళీ ఇలా తెలుగు సంబంధించిన కూటమి నాయకులు వాళ్ళు మళ్ళీ సపరేట్గా ప్రభుత్వం ₹10 పెంచితే వీళ్ళు మళ్ళీ బెల్ట్ షాపుల్లో ₹50 పెంచుకుంటూ సందులో సడమే అని మళ్ళీ దాంట్లో లిక్కర్ యొక్క కల్తీ కలపడం, ప్రజల యొక్క ప్రాణాలతో ఆడుకోవడం. దాదాపు ఈ పండగలోని ఈ 5 రోజుల్లోనే దాదాపు 1700-800 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం మీకు లిక్కర్లో చేశానంటే అంటే ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం మీకు పట్టదు, ప్రజల యొక్క భద్రత మీకు పట్టదు, మహిళల యొక్క రక్షణ మీకు పట్టదు, రాష్ట్రంలో స్థితిగతులు మీరు గమనించలేరు. ఇవన్నీ కూడా టోటల్ గాలి వదిలేసి
వేదిక ఏదైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించడము, వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వాన్ని దానికి అండగట్టడం, ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి? ఇది ఎక్కడ న్యాయమా? లేదంటే ఎక్కడ అది అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని ఆలోచిస్తున్నారు. అంటే అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు లిక్కర్ను ఎంత నియంత్రించాడు, ఎంత పద్ధతిగా చేశారు, ప్రజలు ప్రాణాలతో ఉండాలా, మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి లిమిట్ చేసినాడు. లిమిట్ చేసి స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పెట్టాడు, సెబ్ పెట్టి అంచెంచుగా తగ్గించుకుంటూ వచ్చినారు. మీకు ఆదాయమే మిన్నగా, ఆదాయమే ఇదనగా సంపద సృష్టించమంటే ఇదే? ప్రజలు ప్రాణాలతో ఆడుకోవడమా సంపద? శ్రీ దుర్గమల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానంలో ఈ నెల 23వ తేదీ శుక్రవారం నాడు శ్రీ పంచమి వసంత పంచమి పర్వదినం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు దేవస్థానం ఈవో షీనా నాయక్ తెలిపారు. చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి జన్మదినంగా భావించే ఈ పవిత్ర రోజున ఇంద్రకీలాద్రిపై విశేష పూజలు, విశేష కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయని ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, కార్యనిర్వహణాధికారి వికే షీనా నాయక్ తెలిపారు. శ్రీ పంచమి సందర్భంగా శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారు శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. శ్వేతవస్త్ర ధారిణి అయి చేతిలో వీణను ధరించి పుస్తకం అక్షరమాలను పట్టుకుని జ్ఞానప్రదాయినిగా అమ్మవారు అటు ప్రధాన ఆలయాల్లోని ఇటు మహామండపం 6వ అంతస్తుల భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు. ఉదయం నుండి భక్తులు ఈ విశేష అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకోవచ్చున్నారు. చిన్నారులకు విద్యాభ్యాసం ప్రారంభించడానికి శ్రీ పంచమి అత్యంత ప్రశస్తమైన రోజు కావడంతో దేవస్థానం వారు భక్తుల సౌకర్యార్థం సామూహిక అక్షరాభ్యాసంలో ఏర్పాటు చేశామన్నారు. మల్లికార్జున మహామండపం 6వ అంతస్తులో ఉదయం 7 గంటల నుండి ప్రారంభమవుతాయి. దేవస్థాన యాగశాలలో శ్రీ సరస్వతి యాగం జరుగుతుందన్నారు. అక్షరాభ్యాసానికి కావలసిన పలక, బలపం మరియు ఇతర పూజ సామగ్రిని దేవస్థానమే సమకూరుస్తుందని తెలిపారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని క్యూ లైన్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. భక్తులకు ఉచిత ప్రసాదం, తాగునీటి సౌకర్యం కల్పిస్తామన్నారు. వసంత పంచమి రోజున సరస్వతి రూపంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం చేయించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు దేవస్థానం తరపున పెన్ను, అమ్మవారి చిత్రం, కుంకుమ తదితరుల ప్యాకింగ్ మహామండపం 4వ అంతస్తులో ఫెస్టివల్ సెక్షన్ వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుందన్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. దావోస్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. పేపర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిరుపేదలకు తోపుడు పాన్లు పంపిణీ చేసిన ప్రభుత్వం సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు.
నూతన ఆర్టీఐ కమిషనర్లచే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించిన సిఎస్ విజయానంద్. ఇవి బులెటిన్లోని విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.